ओम शांति 7 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न को धारण करी एबे तुमको फकीररू अमीर अर्थात भिकारीरू धनवान हेबाकू पड़िबो। तुमे माने हेउछ रूप बसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी आत्मा अट। आजिर प्रश्न, केउ शुभ भावना रखी पुरुषार्थरे सर्वदा तत्पर रहिबाकू हेबो? केउ शुभ भावना रखी पुरुषार्थरे सर्वदा तत्पर रहिबाकू हेबो? उत्तर, सर्वदा एही शुभ भावना रखिबाकू हेबो जे मु आत्मा शतप्रधान थिली, मु ही बाबांक ठारू शक्ति रूपी संपत्ति नेइथिली, एबे पुनर्बार नेउछि। एही शुभ भावना रखी पुरुषार्थ करे शतप्रधान हेबाकू पड़िबो। एपरि भाविबा उचित नुहे जे समस्ते कण शतप्रधान होई पारिबे ना। याद्र यात्रारे रहिबा पई पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। सेवा आधाररे बाबांक ठारू शक्ति नेबाकू हेबो। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो हम। ओम शांति। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। प्रत्येक कथा को बुझिबा उचित। आउ जो सबु सत्संग आदि अछि से सबु भक्ति मार्गर अटे। भक्ति करी करी भिकारी होई जाइछन्ति। दुनियार भिकारी अलगा, आउ तुमे अन्य प्रकारर भिकारी अट। तुमे अमीर थिल, एबे भिकारी होई जाइछ। ए कथा काहाको जଣା नाही जे आमे अमीर थिलु। तुमे ब्राह्मण ही जानिछ, आमे विश्वर मालिक अमीर थिलु। अमीर चांदरू फकीर चांद होइछु। वर्तमान एहा हेउछि पाठ पढ़ा, जाहाको भल भावरे पढ़ी धारण करी अन्य को धारण कराइबाकू चेष्टा करिबा उचित। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करिबाकू हेब। आत्मा हेउछि रूप बसंत ना। आत्मा ही धारण करुछि। शरीर तो विनाशी अटे। जेउ जिनिस कामर योग्य नुहे ताकू जलाई दिया जाय थाए। शरीर मध्य जेतेबेले कौनसी कामर न रुहे ताकू नियारे जला जाई थाए। आत्मा को तो जलाउ नाहंती। आमे हेउछु आत्मा। जेबेठारू रावण राज्य आरंभ होइछि सेबेठारू मनुष्य देह अभिमान रे आसी जाइछि। मु हेउछि शरीर, एहा पक्का निश्चय होई जाइछि। आत्मा तो हेउछि अमर। अमरनाथ बाबा आसी आत्मा मानंकु अमर कराउछन्ति। सेठारे तो ठीक समय रे निज इच्छारे गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेबे, काहेकिना आत्मा मालिक अटे। जेबे चाहिबो शरीर छाड़िबो। सेठारे दीर्घायु होई थांती। सर्पर उदाहरण रहिछि। एबे तुमे जानुछ एहा तुमर बहुत जन्मर शेष जन्मर पुरुणा शरीर। संपूर्ण 84 जन्म नेइछ। काहार 60-70 जन्म मध्य रहिछि। केही पुणी 50 जन्म मध्य नेउछन्ति। त्रेतारे निश्चय आयु किछि ना किछि कम होई जाउछि। सत्य जुगरे पूर्ण आयुष रहिबो। एबे पुरुषार्थ करिबाकू हेब जे आमे प्रथमे सत्य जुगकू आसिबु। सेठारे शक्ति भरी होई रहिथिबारु अकाल मृत्यु हेब नाही। शक्ति कम होई गले आयु मध्य कम होई जाउछि। एबे बाबा तांको परी तुम आत्मा को मध्य शक्तिवान कराउछन्ति। प्रथमतः पवित्र होई बाबांक स्मृति रे रहिबाकू हेब, तेबे शक्ति मिलिबो। बाबांक ठारू शक्ति रे संपन्न हेउछ। पाप आत्मा माने तो शक्ति नहीं पारिबे नाही। पुण्यात्मा हेले शक्ति मिली थाए। एही खियाल कर, आंभ मानंकर आत्मा शतप्रधान थिला। सर्वदा शुभ भावना रखिबा दरकार। एपरि नुहे जे समस्ते शतप्रधान हेबे। केही तो शतो मध्य हेबे ना। निजे बुझिबा दरकार जे आमे प्रथमे शतप्रधान थिलु। निश्चय द्वारा ही शतप्रधान हेबु। एपरि भावना ही जे आमे किपरि शतप्रधान होई पारिबु, एहा भाबिले अवस्था अधोगति होई जाई थाए। याद्र यात्रारे रहु नाहंती।
ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଭାବ, କେହି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରିଥାଏ ଯେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେବ ନା? ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରାମ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧର୍ମଶାଳା ଯିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ପରଜନ୍ମରେ ସେ ସୁଖୀ ରହିବ, ଭଲ ଘର ମିଳିବ, ଘରର ସୁଖ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଲ ଘର ମିଳିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗଢ଼ୁଛ। ବାକି ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ସେମାନେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀର ରାୟ ନେବେ? ରାୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେବେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିନାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଭାରତର ସେବା କରି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫଲୋ ଫାଦର। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଥବା ଦେବତା ମାନୁନାହୁଁ। ଇଏ ତ ପତିତ ଥିଲେ। ବାବା ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ଉପର ଭାଗରେ ଚୁଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତଳେ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ମୁରଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପୁଣି କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ୟାଦ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଋଷିମୁନିମାନେ କହୁଥିଲେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଏହି 5 ବିକାର ହିଁ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ଜଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ କୁହ ଆମେ ବିକେ ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସେବା କରି ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏପରି କହୁନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ବାବା ବସିଛନ୍ତି। 108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମାଳା ତ ବଡ଼ ହେଉଛି, ସେଥିରେ 108 ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଶାଳଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସେବା କରିଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି କଥା ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୁକ, କାହାକୁ ହେଲେ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆମେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛୁ ଏହି ଖିଆଲ ଟିକିଏ ବି କାହାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭୁଲ କରିବା ଛାଡ଼। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରହିଛ। ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଗାୟନ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅସଲ ନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରୁଦ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ କହିଥାନ୍ତି। କାଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନା? ସେଠାକୁ ଯାଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥାନ୍ତି, ଶିବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଶିବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଙ୍ଗା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ କାଶୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ନାଥ ତୁମେ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ନାଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛ। ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଘର। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଘର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ନାଥ ହେଉଛି। ମୋତେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅଭିନୟ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବା। ଶିଖ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ମୁତ୍ ପଲିତ କପଟ ଦୋଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଓଙ୍କାର ଅଯୋନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି। ବାବା ମୋ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଶିବ ବାବା ବସିଥିବାରୁ ଭଲ ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ନା, ଏକଦମ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରର ଯେପରି ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ଘର ଦେଇଛି ରହିବା ପାଇଁ। ବାକି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଶିବ ବାବା ମୁରବୀ ହେଲେ ନା? ବିଚାର କରୁଛି। ପାଖରେ ମାଲିକ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଏହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଶିବ ବାବା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଥ। କିଛି ହେଲେ ତ ଖାତିର କରିବେ। ଏହି ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାବା କହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅହୋ ମାୟା, ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ହାତରେ ଧରି ନେଇଯିବେ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଆଖିରେ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି 84 ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରିବା ଦରକାର। ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାର ମଧ୍ୟ ୟାଦ ନ ରହୁ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ରହୁ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ,
ତାହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ। ଏଠାରେ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ବହୁତ ଘର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତଥା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହ ରହିଥାନ୍ତି। ଘର ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। 5 ପିଲା ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପୂଜାରେ ବସିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଘରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏକରସ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘରେ କେହି ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତ କେହି ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ମାନୁନଥିବେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପଇସା ବି ସଫଳ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର, ତେବେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବୁ। ପରେ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ବାବା କୌଣସି ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଛୋଟ, ପୁଣି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଉପରୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁରାଇବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ। କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଭାବନ୍ତି ଇଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କରିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ସହଯୋଗ ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସାମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବି। ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଲକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ଯଦି ତୀବ୍ର ବେଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ଯଦି ତୀବ୍ର ବେଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ମୃତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। କେବଳ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଥିବା ଦରକାର। ସଚ୍ଚା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେବେ କି କହୁଛ ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ତେବେ ପ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ସାଥୀକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖି ମନ ପକାଅ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।